کے بیٹھا تھا کہ شاید یہ اٹھنی میرے گھر میں آئے، یہ میرے گھر میں بیٹھے، یہ میرے گھر کے سامنے بیٹھے، مگر کیا بستی کے بازی کوئی اور لے جائے گا، غریب بازی لے جائے گا۔ عمرا نے میرے آقا کے نظام کی مخالفت کی تھی، غربا نے میرے آقا کے نظام کو سپورٹ کیا تھا، عمرا نے میرے آقا کے نظام کی جو دیا ہوا نظام ہے، میرے آقا کے پیغام کی مخالفت کی تھی، غربا نے سپورٹ کیا تھا۔ دین کو کل بھی غربا نے بتایا ہے، آج بھی غربا ہے۔ عمرا اگر اللہ توفیق دے انہیں تو غربا کا خیال رکھ لیں، انہیں تو اپنے تاج و تخت کے حوالے سے، اس کو سنبھالنے کے حوالے سے غربا کو کون پہنچتا ہے؟ آؤ آقا کے نالین پاک کے صدقے میں قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت تمہیں ملے تو اس پہ جشن منایا، پھر یہ نہ دیکھا کرو کہ گھر میں کتنا بچا ہے اور کتنا نہیں بچا۔ خوشی کا مطلب میرے آقا کی آمد کی خوشی ہے، کسی دنیا دار کی خوشی نہیں ہے، کسی بادشاہ کی خوشی نہیں ہے، کسی دولت مند کی خوشی نہیں ہے، بس میرے آقا کی آمد کی خوشی ہے، جس پر انسان تن من دھن قربان کر دے تب بھی کم ہے۔ تن من اور خوشی کا مطلب روشنی جلانا ہے، اس لیے کہ میرے آقا کی آمد کی خوشی میں آسمان سے ستارے قریب ہوئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ آسمان سے ستارے قریب آتے ہوئے زمین کو روشن کر دیا۔ میں نے آقا کے نور کی آمد کی نظر سے جب دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ مجھے شام کے باغات نظر آئے۔ میرے آقا کی آمد اور مسکرانے کی خوشی سے سوئیں تلاش ہو جاتی رہی۔ میرے آقا کی آمد کوئی معمولی آمد نہیں ہے، انسان خوش ہے، حیوان خوش ہے، جانور خوش ہے، ہرنیاں ناچ رہی ہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو کہ آج میرے آقا تشریف لانے والے ہیں، میرے آقا کی آمد کا مہینہ ہے اور سب کچھ قربان کر کے بھی ہم نے کچھ نہیں قربان کیا، اس لیے کہ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب آقا کے سفید ہیں، اپنے نبی کے صدقے میں ہیں، جو کچھ ملا میرے آقا کے نالین پاک کے تصدق سے ملا، جو کچھ ملے گا میرے آقا کے نالین پاک کے تصدق سے ملے گا۔ جنت ملے گی میرے آقا کے نالین پاک کے تصدق سے ملے گی۔ آج ساری دنیا خوش ہے، کیوں؟ اور جس کے چہرے پہ سنوٹ آ جائے سمجھ لو کہ وہ کون ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا کی آمد کی خوشی میں اگر غیر مسلم پکا جہنی بھی خوشی منا لے تو عذاب میں تکفیر اس کے بھی ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابو لہب سکے پر کافر ہے، پکا جہنی ہے۔ قرآن نے اس کی مذمت کی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ قرآن نے پوری مذمت میں سورت اتاری ہے، مگر جب اپنے بھتیجے کی آمد کی خوشی میں شبیبہ کو آزاد کرتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم حضرت عباس فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، پوچھا چاچا جان بتاؤ کیا حال ہے، تو کہنے لگے حال تو ٹھیک نہیں ہے، حال تو ٹھیک نہیں ہے، پر پیر والے دن
जिस दिन पीर आता है उस दिन मेरी इस उंगली से एक रस निकलता है, अजाब आता है, वो रस निकलता है, उंगली में अपने मुंह में दे लेता हूं, जब अपने मुंह में देता हूं रस निकलता है, मेरे अजाब का मुझे पता नहीं चलता, अजाब में तकलीफ हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। उसने अपनी उंगली के इशारे से सवेरा को आराम किया था, अपना भतीजा समझकर, मोहम्मद अरबी समझकर नहीं, मोहम्मद अरबी समझकर नहीं, अपना भतीजा समझकर सवेरा को आराम किया था। मुसलमानों, कलमा पढ़ने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह तुम्हें इतना अजर देगा इसलिए कि तुम भतीजा समझकर नहीं, मोहम्मद अरबी समझकर जश्न मना रहे हो। तुम भतीजा समझकर नहीं, मोहम्मद अरबी समझकर, अपने आका समझकर, अपने निजात दहंदा समझकर, अपनी जान समझकर उनका मिलाद मना रहे हो। ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। आओ अपने आका की खुशी में तन मन धन लुटा दे और सारी वो चीजें जो मेरे आका पसंद नहीं करते उन्हें छोड़ दे। झूठ हो, तमा हो, लालच हो, बदतमीजी हो, दिखावा हो, तकल्लुफ हो, बनावट हो, सब छोड़कर अपने आका के नामैन के करीब बैठ जाओ। फिर देखना तुम बैठे जमीन पर होगे, तुम्हारा तज़किरा आसमान पर, बैठे जमीन पर होगे मगर तुम्हारा तज़किरा आसमान पर होगा। और अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे, देखो ये कर क्या रहे हैं। पूछा जाएगा ये क्या कर रहे हैं, कहा ये मेरे आका का मिलाद मना रहे हैं। फिर फरमाया गवाह हो जाओ, इन सबको मैंने बख्श दिया, गवाह हो जाओ मैंने इन सबको बख्श दिया है। आओ मिलाद मनाने वालों, अल्लाह का फजल मिला और अल्लाह की रहमत मिली, इस पर खुशी मनाना ईमान वाले का हक है। ईमान वाला खुशी मनाएगा, बेईमान खुशी नहीं मनाएगा। ये हमने नहीं फैसला किया, ये कुरान ने फैसला किया। ईमान वाला क्या करेगा? खुशी मनाएगा। बदबख्त कल भी महरूम था, आज भी महरूम रहेगा। और जुमला मिलाद कमेटी जो खिताब है वो फिर इंशाअल्लाह मैं आपको सुनाऊंगा, फिर सुनाऊंगा जब मौका मिलेगा। इस वक्त मुझे जज़ाकल्लाह के अल्फाज के वो सुनाई दे रहे हैं, खिताब में सुनाऊंगा आपको, मगर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जुमला मिलाद कमेटी जिन्होंने ये अरेंज किया है, तहरीक मिनाजुल कुरान ने, और हमारे सदर जो इस मिलाद कमेटियों के अपने चुने गए हैं, रफाकत अली गुज्जर साहब ने भी मेहनत की है, अमजद भाई ने भी सफाई का इंतजाम किया है। क्यों पता है आपको? सफाई का इंतजाम किया है और सफाई का इंतजाम करने वाला महरूम नहीं रहता। सफाई का इंतजाम क्यों किया है? यहाँ से आका के गुलाम गुजरेंगे, यहाँ से क्या गुजरेंगे? मेरा दिल करता है ईमान से हुजूर के कदमों और जहाँ से हुजूर का गुलाम गुजरना है उसकी सफाई करने वाले के पाँव गुजरेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इसलिए कि और किसी इजाज़त की जरूरत नहीं, और किसी इजाज़त की जरूरत नहीं, बस यही इजाज़त काफी है कि हुजूर के कुत्तों में शुमार हो जाए, हुजूर के अदना कुत्तों में शुमार हो जाए। अगर वो बना ले तो इससे बड़ी बात नहीं।